السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں راجہ کیسر، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ میں ولاگ بنا رہا ہوں۔ ایک بہن، ایک بیٹی جھوٹے وعدوں، جھوٹی قسموں اور جھوٹے پیار کی نظر ہو گئی اور اس کا بے ایمانہ صفا خانہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بے ایمانہ صفا خانہ قتل جو ہے، جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ نور مقدم کی ہے، جس کا دارالحکومت اسلام آباد میں 2-3 دن پہلے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی ساری تفصیل جو ہے آپ جان چکے ہیں، اور اس کے میں مختصراً اس کے بارے میں بات کرتے کرتے میں جو نقطہ میں اٹھانے چاہ رہا ہوں یہاں پر وہ اس پہ جاؤں گا۔ نور مقدم جو ہے وہ شوکت مقدم کی بیٹی تھی۔ شوکت مقدم جو ہے وہ سابق سفارتکار ہیں، وہ مختلف ملکوں میں اپنی ڈیوٹیز جو انجام دے چکے ہیں۔ جو نور مقدم تھی وہ تقریباً 12-13 سال ڈبلن میں رہی ہیں، ڈبلن آئرلینڈ میں رہی ہیں، اور وہیں ان کی ایجوکیشن ہوئی تھی۔ اب وہ پاکستان میں رہ رہے تھے، اور جو شوکت مقدم جو تفصیل بتا رہے ہیں ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر سے گئی تھی، 1-2 دن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، اور جب رابطہ ہوا ہمارا نور سے تو وہ کہنے لگی کہ میں لاہور جا رہی ہوں۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک فیملی ہے جن کے ساتھ خاندانی مراسم ہے، وہ بات کر رہے ہیں ذاکر جعفر کی، جو ایک بزنس مین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا فون آیا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو نور ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد پولیس کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا ہے، آپ جو ہے نا اس پتے پر تشریف لے آئیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں اس پتے پر گئے تو وہ ذاکر جعفر کا ایڈریس تھا، مکان تھا، اور وہاں اس کو جو قتل کر دیا گیا تھا، وہ جب وہ پہنچے ان کو دیکھا تو بیٹی کا جو ہے نا سر جو ہے نا جسم کے ساتھ نہیں تھا، داڑھ کے ساتھ نہیں تھا، اس کو چھریاں مار مار کر اس کو بیسیکلی ذبح کر دیا گیا تھا، سلوٹر کر دیا گیا تھا۔ اب جو باتیں ہم سامنے آنے لگی ہے تو ان کے بیٹے جو ذاکر جعفر کے بیٹے ہیں، ظاہر جعفر، ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک ذہنی مریض کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کی طرف سے، تاکہ وہ بچ سکیں، جو انہوں نے یہ بروٹل جو قتل کیا ہے، صفا خانہ قتل کیا ہے۔ تو وہ اگر صورتحال جو اب سامنے آ رہی ہے، جو ابھی تک جو باتیں سامنے آئی، اس کے مطابق جو ظاہر جعفر ہے وہ ذہنی مریض ہے، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، منشیات استعمال کرتا ہے، منشیات کا عادی ہے، اور وہ بے شمار جو اسلام آباد کے کچھ کلینک ہیں، جو ذہنی امراض کے کلینک ہیں، ان میں ایڈمٹ رہ چکا ہے، اور وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس نے یوں کیا کہ وہ اس نے خود بھی ایک ڈپلومہ لے لیا ذہنی امراض کے بارے میں، ٹریٹمنٹ کے بارے میں، اور بعد میں وہ بیکن ہاؤس جیسے اسکول جو ہیں وہاں خود بھی جو ہے نا وہ ذہنی امراض کی آگاہی کے لیے سیشن دیتا رہا، وہ ان کو بتاتا رہا۔ تو یہ تو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اب صورتحال جو دوسری جو انفارمیشن وہ یہ آ رہی ہے ابھی کہ وہ ان کے نوکر کہہ رہے ہیں کہ 20 جولائی کو جب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر جعفر جو ہے نا، وہ جو ذاکر جعفر کا بیٹا ہے، وہ نور مقدم کو مار رہا تھا، اس پر تشدد کر رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ذاکر جعفر ہے ان کو بتایا، ان کی فیملی کو بتایا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے، اور انہوں نے بھی پولیس کو نہیں بتایا، انہوں نے بھی کوئی میرا خیال ہے ذہنی امراض کا جو کلینک ہے کوئی ان کو کہا، ان بندوں کو کہا، تو وہ بندے آ گئے، کچھ دوست آ گئے ظاہر جعفر کے، اور انہوں نے آ کر ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش کی۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے کہا یہ جا رہا ہے، جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی گولی ماری گئی ہے اس کو، تو پھر اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ تو یہ اب پتہ نہیں لگ رہا کہ پہلے کیا ہوئی، یعنی کہ وہ مر چکی تھی، یعنی کہ شاٹ کے جب اس کے پہ کیا گولی لگی ہے اس کو تو وہ مر گئی تھی، اس کے بعد وہ اس کو سلوٹر کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، یا بیچاری ابھی زندہ تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کا جو جسم ہے اس کو اس کے سر سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اور وہ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اس کوشش میں ان کے ایک دو دوست بھی جو ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں جب وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جو صورتحال میں جو یہ ساری باتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو میں نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اور جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، پلیز میری ویڈیو دیکھتے رہیے، اس کو سکپ بالکل بھی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ والدین ہیں، آپ ماں ہیں، باپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ایون دو کے اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں۔
अब ये जो एक नुकता जो सामने ये आ रहा है, जिसके मैं बारे में मेरा एक दूसरा चैनल है पाकिस्तान फर्स्ट टीवी, उसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उस पर सहरा असल गुफ्तगू कर चुका हूँ कि जो हमारा मसला क्या हो रहा है कि औरत और मर्द की दोस्ती जिस इस नेज पर हमें पहुंचा रही है। तो मैं इसके बारे में अब खदशे का इजहार कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। उस वक्त तक जब मैंने वो वीडियो बनाई, ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझ तक नहीं पहुंची थी। तो मतलब ये है कि जो मैंने कहा था वो अब सच साबित हो रहा है। मैंने ये कह रहा था कि वो लड़की नूर मुकद्दम जाकिर जाफर के घर क्यों गई थी। तो हमारे गांव में, शहरों में अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के हालात हो गए कि जौन लड़कियां वो किसी के घर में जाने लगे, अनलेस उनकी बेटी, अब मिसाल है कि जाकिर जाफर की कोई बेटी होती तो वो अगर नूर मुकद्दम वो बेटी उसकी बेटी की सहेली होती, जाकिर जाफर की बेटी की सहेली होती, तो फिर ये कहा जा सकता था कि वो अपनी सहेली से मिलने गई थी। तो मतलब ये है कि वो जिस तरह हमारे गांव में, तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, हमारे गांव में तो कभी होता ही नहीं कि अकेली औरत किसी बंदे के घर चली जाए। बहुत कम होता है कि उनको अभी जो पता चलना शुरू हो गया है कि कितने मामला जो है ना बिगड़ सकते हैं। कभी वक्त होता था किसी की शादी हो ना तो बेटियां जनाब सहेलियां उसकी आ गई हैं, हफ्ता सहेलियां साथ रही हैं, लोग बहुत एहतियात करने लगे हैं और यूं करते हैं कि वो साथ आ जाते हैं। कोई ना कोई बंदा साथ आ जाता है नजर रखने के लिए, बहन भाई कोई बंदा साथ आ जाता है, वालदैन में से कोई बंदा साथ आ जाता है। इस तरह नहीं होता कि औरत जो मुंह उठाए और किसी के घर चली जाए। तो वो जो नूर जो थी वो उनके घर क्यों गई थी और फिर वो उसने पेरेंट्स के क्यों कहा कि मैं लौट जा रही हूं? क्या उसको किसी ने रोका हुआ था उसको? ये तो क्लियर बन रहा है कि वो इजाजत लेकर घर से नहीं गई। वो 27 साल की थी, 27 ईयर्स ओल्ड थी, वो बालिग थी, वो अपने फैसले खुद कर सकती थी, वो डबलिन में रही थी, वो एक आजाद औरत, ख्याल की औरत थी, लड़की थी, तो फैसले खुद करती थी। मेरा नहीं ख्याल वो वालिदैन की सुनती थी। लेकिन अगर उसको पता था, मेरा नुकता यह है कि अगर उसको पता था कि ज़ाहिर जाफर जो है वो एक ज़हनी अमराज का शिकार है, ज़हनी मरीज है और ड्रग एडिक्ट भी है, तो फिर भी उसने दोस्ती रखी और फिर भी उसको मिलती रही। कहा यह जा रहा है कि उसने उसको कहा कि शायद कि मैं आपको छोड़ना चाह रही हूं, और जेलसी में आकर उसने वो नहीं चाहता था कि वो उसको लूज करे या उसके बगैर रहे, या जो नूर है जो उसको छोड़कर चली जाए। तो उसने यूं किया कि इसका मतलब ये है कि ये मामला कुछ दिनों से चल रहे थे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो यानी कि कोई अगर किसी के तरह के तलक करे तो क्या वो उस बंदे के घर चला जाएगा बताने के लिए? यानी कि पता नहीं है कि अगर वो, यानी कि अगर नूर जो है उसके साथ उसकी दोस्ती रही है ज़ाहिर के साथ इतना अरसा, तो उसके माइंड से वो वाकिफ होगी, उसके दिमाग से वाकिफ होगी, उसका जो पुरतशद्दद जो उसका बैकग्राउंड है, माजी है, उससे वाकिफ होगी। क्यों वो कहा यह जा रहा है वो स्कूलों और कॉलेजों में भी इस तरह किया करता था। यानी कि पुरतशद्दद तबीयत का वो पहले से यानी कि पुरतशद्दद तबीयत रखता है वो अगर कोई इस तरह बात हो तो वो तशद्दुद पे उतर आता है। तो लड़की को पता नहीं था, तो जब पता था तो वो दोबारा उसको उसके घर कहने के लिए चली गई कि मैं आपको छोड़ रही हूं। ये ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। यानी कि जब कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो शेर का रुख करता है, कोई अजीब सी बात है। यानी कि एक बेटी, एक बहन जो है जाया हो गई सिर्फ इसलिए कि उसने एक गलत बंदे से दोस्ती रखी हुई थी और आखिर तक उसने माना नहीं है, फिर भी उसके घर चली गई। मतलब यह है कि उसको इतना एतबार था कि यह बंदा कुछ नहीं करेगा, उसका यकीन इतना था कि बंदा कुछ नहीं करेगा, मैं उसके बताऊंगी कि मैं आपको छोड़ रही हूं, मैंने कोई और ढूंढ लिया। ये किस तरह हुआ सारा कुछ मामला? इसके बारे में आने वाले दिनों में कुछ रोशनी पड़ेगी और कुछ हालात जो है ना हम पर वाज़ेह होंगे। पुलिस को जो तफ्तीश होगी उसमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल मामला क्या चल रहे थे। ये तो क्लियर हो चुका है कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर की आपस में दोस्ती थी और ये 2 साल से वो दोस्त बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जिंदगी गुजार रहे थे। ये हमारे माशरे का एक गलत बनावना रूप सामने आ रहा है ना। वो कहते हैं ना मगरबी साहब, बंदा कहता है जी कि मगरब की तकलीद करनी चाहिए, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनकी तरक्की की तकलीद करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनकी ये तकलीद करनी चाहिए कि अब घर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना शुरू कर दें। जिनके हमारे मुल्कों में ये हुआ कि अब तो सूरत ये बन गई है, टीवी प्रोग्राम देखो, वहाँ टीवी ड्रामे के आए होते हैं, अदाकार आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं जी कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ये मेरी है, ये इतना सा हो गया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। यानी कि किसने इजाजत दी है? कोई बंदा एक्शन नहीं लेता।
यानी कि मतलब है कि ऐसी तरह यूज करना, इस तरह भी यूज करना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड एक बहुत, ये गर्लफ्रेंड वो चीज है जिसके साथ शादी के निकाह के बगैर आप सोना शुरू हो जाते हो, उसको गर्लफ्रेंड कहते हैं। बॉयफ्रेंड वो होता है जो आपके साथ सोता है निकाह पड़े बगैर। मतलब है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई आम सी बात नहीं है, ये दोस्ती वाली बात नहीं है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि हम कहें कि हम दोस्त हैं, नहीं। वो दोस्ती जो है नहीं है, एक्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मतलब है कि आपने निकाह के बगैर एक बंदे को साथ रख लिया, एक मर्द है उसने एक औरत रख लिया, औरत है एक उसने मर्द रख लिया, और फिर उस पर एतबार भी करने लगी हमारे जैसे माशरे में। ये सब जो हमारा, मैं जो मंजर आपके सामने मरनामा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो ये है कि हम बेबस हो गए हैं। अब बहस ये चल निकली थी कि हम बेटियों को तो समझाते हैं, बेटों को नहीं समझाते। मैं कह चुका हूं इसके बारे में पहले भी कि बेटियों को इसलिए बार बार समझाया जाता है कि वनरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, कि औरतों की प्रॉब्लम हो जाती है कि हर बंदे पर वो एतबार करने लगती है। जो भी बंदा उनके सामने आता है ना वो उस पर एतबार करती है। कोई बंदा उसको लव यू कह दे, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं उसी वक्त वो यकीन कर लेती है। कोई वो बस का कंडक्टर हो, किसी ट्रक का ड्राइवर हो, कोई बंदा हो, बटे पे काम करने वाला हो, एक पढ़ी लिखी औरत होगी, अगर वो कह दे मर्द के मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मतलब ये कहेगी कि वो प्यार करता है। बस यही एतमाद और एतकाद और यकीन की जिस सरहदें हैं जहाँ वहां वो फैलाई जाएगी, वो सबको सारी घर की दहलीज, शर्म व हया की दहलीज फैलांग जाएगी इस बात पे कि वो बंदा मुझ पर एतबार करता है, प्यार करता है, मेरे साथ पे मोहब्बत करता है, इश्क करता है, और मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। जिनके ये सब सूरत हाल से हम किस तरह निपटे? सच्ची बात है कि जो वालदैन है वो फेल हो गए हैं। कुछ इस सोसाइटी ने, कुछ सोशल मीडिया ने हमको फेल करके रख दिया। लड़कियां आए दिन बॉयफ्रेंड रखने लगी हैं, वो बॉयफ्रेंड तब्दील करने लगती हैं। कॉलेजों में जाती हैं तो वहां पर आंख मटका कर लेती हैं। लड़के कॉलेजों में जाते हैं तो वही सब सोच कर जाते हैं कि अब जो सबसे अच्छी लड़की हो कि मैंने पसानी है, वो मैंने उससे नाजायज तल्लुकात रखते हैं। फिर सूरत हाल उस वक्त खराब हो जाती है जब वो एक लड़की के साथ गलत तल्लुकात रख लेता है और फिर अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है। यानी कि जो अगर आप माँ हैं या बाप हैं, आपकी बेटियां कॉलेजों में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, घरों में बैठी हैं और बाहर शॉपिंग के लिए जाती हैं, खुदा के लिए उन पर नजर रखें, खुदा के लिए उनके ऊपर नजर रखें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी को बताएं, कोई लोग जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बताइए, पुलिस को बताइए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा ख्याल है कुछ गलत होने वाला है। कुछ चीजें कानून के दायरे में आती हैं, कोई के अखलाक के दायरे में आती है। कोशिश कीजिए, शायद बच्ची सुन ले या बच्चा सुन ले। अगर आपकी बेटी है और आपको पता चल गया है कि इसने बॉयफ्रेंड रख लिया है किसी दोस्त के साथ, किसी जो कॉलेज में पढ़ता बंदा या किसी और दूसरे कॉलेज में पढ़ता है, और सोशल मीडिया के थ्रू इसने दोस्ती कर लिया उसके साथ, उस लड़के के वालिदैन तक रसाई हासिल कीजिए, उनको बताने की कोशिश कीजिए। ये हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि जो लड़का जो है बेसिकली इसके जिस्म के साथ खेल रहा है, यानी कि उसने शादी नहीं करनी। आज वो खुद इसके साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए है, कल वक्त आएगा वो डेयरिंग पर लेकर जाएगा, वो दोस्तों को बुलाएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो मतलब ये है कि ये गैंग रेप का निशाना बनने वाली है ये लड़की। और जब गैंग रेप का निशाना बनेगी, वो रोएगी, चीखेगी, तो उसको फिर कत्ल कर दिया भी जाएगा कि ये बाहर जाकर किसी को बताएगी नहीं, तो ताकि उसको मुंह बंद किया जा सके। एक गुनामनी सूरत हाल माशरे में पैदा हो गई है, बहुत ही घरों में। अब ये गांव तक ये हालत हो गई है कि जो लड़कियां और लड़के हैं वो बॉयफ्रेंड रखने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम एक दूसरे के साथ अब राब्ता रख सकते हैं। उस वक्त में कबूतर के जरिए खत भेजेंगे या किसी के जरिए खत भेजेंगे, वो जमाना जाता रहा। अब लोगों को पता है, एक सेकंड नहीं लगता, हर बंदे के पास फोन है, मैसेज आप भेजने शुरू कर देते हो, गंदी पिक्चरें भेजने शुरू कर देते हो, लोग अपने कपड़े उतार कर अपनी फोटो भेजना शुरू कर देते हैं, अपने क्लिप लाकर उनको मतलब ये है कि इस तरह कन्विंस किया जाता है कि वो बंदा मजबूर हो जाए और वो बस खिंचा चला जाए। फिर उसके साथ है जो लड़कियां ऐसा काम कर बैठती हैं, अपनी गंदी पिक्चरें, अपनी बराना पिक्चरें जो है लोगों को भेज देती हैं, तो ये होता है कि बाद में वो ब्लैकमेल होना शुरू कर देती हैं। और उस ब्लैकमेल की शिद्दत उस वक्त बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वही लड़की जब उस लड़के के साथ मिलने चली जाती है और वो लड़का उसको इस्तेमाल कर देता है, और सब लोग ये करते हैं कि वीडियो बना लेते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप वालिद हैं, आप वालदा हैं, मुझे पता है कि बच्चे नहीं सुनते,
جب بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے، گرم خون کی آگ جو ہے نا ان کے جسم کو جلانے لگتی ہے، تو وہ کسی کی نہیں سنتے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان سے زیادہ سیانہ کو بندہ دنیا میں نہیں، لیکن اپنا کردار جو ہے اپنے تئیں جتنا بھی اپنا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں کیجیے، کوشش کیجیے کہ ان کو کنونس کیجیے، ان کو باہر جانے سے روکیے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں وہ ڈگریاں حاصل کرے اور اپنے آپ کو بیچ ڈالے، اپنی ذہنی، اپنی عزت، اپنی ڈگنیٹی سب کو ختم کر دے، اپنی ذہنی جو سکون ہے اس کو ختم کر دے اور آپ کی زندگی کو بھی جیرن کر دے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچی کو یا بچے کو یونیورسٹی سے اٹھا لیں۔ یہ جو اگر وہ ماسٹر ڈگری نہیں کرے گی تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر اس نے کو ریپ ہو گیا اور اس نے قتل کر دیا تو اس کو واپس کون لائے گا؟ بتائیں مجھے۔ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا ہے وہ کسی بھی، اب تو یہ ہونے لگا ہے پاکستان میں کوئی مردوں کو بھی ریپ کر دیا جاتا ہے، اور جو ریپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عزت لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے دوست جو ان کی عمر کے ہی بندے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں کوئی اور بندہ آئے گا تو ان کے ساتھ اس طرح کا گرامنا جرم کرے گا، نہیں، وہ ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھی کچھ بدکماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ان کی عمر کے، ایک 20 سال کا بچہ ہے نا، اس کا ساتھی 20 سال کا اس کے ساتھ وہ جنسی جو تعلقات رکھے ہوئے ہوگا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہیے، آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچے مجھے پتہ ہے کہ بچے نہیں سنتے، لیکن اپنا یہ نہ ہو کہ آپ پچھتائیں، وہ سوچے کہ نہیں میں نے تھوڑی سی توجہ اور دے دیتا، وہ سن تو نہیں رہا تھا یا وہ سن تو نہیں رہی تھی، لیکن میں اگر تھوڑی بہت کوشش کرتا تو یہ مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا، یعنی کہ بچی کی کچلی ہوئی ذبح کی ہوئی لاش مجھے نہ ملتی۔ جیسے ایک جانور کو سلوٹر کیا جاتا ہے عیدوں پر، قربانوں پر دینے کے لیے، اسی طرح بیٹی کا ہو گیا۔ آپ کوئی بھی یہ منظر نامہ نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی بھی اپنی بیٹی کی یا بیٹی کی لاش اس طرح مس کی گئی، جس کو پہلے گولی ماری گئی اور اس کا پھر گردن اتار دی گئی، ذبح کر دیا، کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت ہی نامنام منظر نامہ ہے، بہت ہی دکھی۔ اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے کوشش کیجیے، اور بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا اور بہنوں سے گزارش کروں گا، جو کچھ بھی اگر والدین آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کو روک رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو نہیں روکتے مجھے روکتے ہیں، کیونکہ عورتیں ونربل بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی جسم کی ساخت ایسی ہوتی ہے، اٹریکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہیجان خیز جو ہے لوگوں کے توجہ جو ہے اس طرف بڑھنے لگتی ہے، وہ درندہ بننے لگتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر وہ انسان سے حیوان بننے لگتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر گزرے۔ کیونکہ مثال ہے، ایک بندہ اس نے لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، اس نے 10 منٹ پہلے یہ ایک غیر اخلاقی فلم دیکھی ہے، اب وہ سوچ رہا جو میں فلم دیکھی ہے ایسی مجھے کوئی جو بندہ ملنا چاہیے، میں اس کو اسی طریقے کا میں اس بندے پر آزماؤں، یہی طریقہ میں کسی بندے پر استعمال کروں۔ اب جب وہ کچھ بندے پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کہ معصوم لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، اور لڑکیوں بیچاری کو پتہ نہیں لگتا کہ جب مرد آپ کو کہتا پیار کرتا ہوں تو وہ اگر اس کو 1,00,000 بھی عورتیں ملیں نا، ایک مرد ہے اس کو اگر 1,00,000 عورت ملے تو 1,00,000 عورت کو بھی وہ یہ کہہ دے گا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور 1,00,000 عورت ہی مان لے گی کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ عورت کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہر باتیں پہ وہ اعتبار کر لیتی ہے، اور جب اعتبار کرتی ہے تو پھر اس کو نہیں پتا، اس کو وہ مرد کو دیکھ رہی ہے، اس کا چہرہ اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے شیطان دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو نہیں پتا۔ اس نے 5 منٹ پہلے اپنے جسم کے ساتھ کیا ہے اس کو نہیں پتا، 5 منٹ پہلے اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر یا اپنے جو موبائل فون میں کس قسم کی فلم دیکھی ہے ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ جو پیار کر رہا ہے، سچی بات ہے وہ فلمیں ایسی ہے، جان فلمیں دیکھنے کے بعد وہ کوئی ایک منصوبہ بنا چکا ہے، اپنے دل میں ایک تہیہ کر چکا ہے کہ مجھے ملے گی تو میں نے جو فلم دیکھی نہیں وہ اس طرح کا کام میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے بچنے کا بہت ضروری ہے۔ بہنوں، بیٹیوں، اگر کچھ اس طرح کا کر رہی ہو، یہ پیار کے جھوٹے پیار کے نام پر قربان نہ ہو جاؤ، قربانی کی بکری نہ بن جاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کی موت مرے، جنہیں سچی بات ہے کہ جب پیرنٹس آپ کے کوئی روکتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب اگر کوئی بیٹی کو روکا جاتا ہے، اس کا جواب بالکل نہیں ہے کہ بھائی کو نہیں روکا مجھے روک رہے ہو، نہیں، کیونکہ بندہ پیرنٹس وہ سوچ رہے ہیں کہ بیٹی ولنریبل ہے، حالانکہ یہ سچویشن پہ ایسی بن چکی ہے کہ بیٹے بھی ولنریبل ہوتے ہیں۔ ایک تو ولنریبلٹی اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح گنامنا کو کم بیٹھیں گے،
किसी के बेटी के साथ, किसी की माँ के साथ, किसी की बहन के साथ, और एक वनरेबिलिटी भी है कि कोई ना कोई उसका बंदा उनको मिल जाएगा, उन्हीं का साथी या कुछ और को जानने वाला जो उनके साथ जिनसी, लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुकात रख लेगा। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों पर नजर रखिए और अपने तय कोशिश कीजिए। अगर आपसे बच्चे आपसे नहीं रुक रहे तो कानून नाफिज करने वाले अदारों को बताइए, किसी दोस्त को बताइए, किसी उनके मामू को बताइए, उनको चाचा को बताइए, कि ताकि कुछ लोग आपकी मदद कर सके कि आप इस मसले का ढूंढ सकें। ये बहुत जरूरी है। जब यानी कि बहस बराए बहस में पढ़ने के और सवाल बराए सवाल, जवाब बराए जवाब, इस तरह करने से मामला कभी हल नहीं होने वाले। सच्ची बात है, जो हम लोगों के जो मामला ज्यादा खराब किए ना, वो सोशल मीडिया ने खराब किए हैं, क्योंकि हमारी बेटियों का कोई तरीका ही नहीं था कि वो बाहर की दुनिया से राब्ता रख सके। अब सिचुएशन बह गई है कि बन ये गई है कि बंदा जो आपके साथ, बेटी आपके साथ बैठी है, आपकी वाइफ इधर बैठी है, बेटी इधर बैठी है, वो तीनों चारे बंदे बाहर की दुनिया से राब्ता रखे हुए हैं और उनके भी गंदी चीजें आ रही हैं, वो गंदे फोटो आ रहे हैं और आपको नहीं पता। यानी कि अगर आपकी बेटी है, बेटी को फोन आ रहे हैं, बेटी को गंदे मैसेज आ रहे हैं, कोई लड़का खुद अपनी फोटो पूरे खींच कर पूरे जिसके बराना जिसम को उसको भेज रहा है, आपकी वाइफ को भेज रहा है, बहन को भेज रहा है, आपको पता नहीं है। आपको जब पता चलेगा उस वक्त देर हो चुकी होगी। लेकिन ये जब तक मैं बेटों और बेटियों को कहूंगा कि आप प्लीज माँ बाप की सुनिए, वो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। जब ये वक्त गुजर जाएगा, आपका खून ठंडा हो जाएगा, आपके जज्बात मांद पड़ जाएंगे। सच्ची मैं बात कह रहा हूं कि आपको याद आएगी, और बहुत देर शायद हो चुकी होगी, आपको याद आएगी कि माँ बाप जो कहते थे वो सही कहते थे। ये बहुत जरूरी है कि हम जो है वो, और हमें एक और बात भी हम कर सकते हैं कि हम अगर माशरे में इस तरह को होता देख रहे हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और आप देख रहे हैं कि जो लड़का को लड़कियों लेकर अपने डेरे पर लेकर आ रहा है, लोगों ने डेरे बना लिए हैं स्पेशल इस काम के लिए, उनको डेरे कहा जाता है। आपकी एक मेन कोठी है, मेन घर है, मेन कोठी और मेन घर के अलावा आपने 2-4 कमरे कहीं और जगह बनाए हुए हैं, माशावर रूम बना हुआ है, उसको डेरे का नाम दिया गया है। जितने डेरे हैं ना वो गलत काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां औरतें लेकर ले जाई जाती हैं। तो अगर आप देखते हैं अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में कि जिस तरह हो रहा है, कोई लड़के कुछ लड़कियां लेकर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की में पढ़ने वाली लड़कियां उठा कर आ रहे हैं, या किसी किस्म का भी कोई गलत काम हो रहा है, वहां ड्रग इस्तेमाल हो रही है, मुंशियात इस्तेमाल हो रही है, वो मुंशियात जहां इस्तेमाल हो रही है ना, वहां इस तरह के कत्ल भी हो जाते हैं, वहां गैंग रेप भी होते हैं। यही डेरे हैं जिन पे मंशियात भी इस्तेमाल होती है, और यही डेरे हैं जिनके मर्दों और औरतों के फिर गैंग रेप होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और बेटियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये अपने प्यार का जो जज्बात है ना, उन पे गर्म जज्बात है, उनको कंट्रोल कीजिए। ये मेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, ये हम भी सोचा करते थे। जब मैं 20-22 साल का था ना, यही सोचता था। अब जब वक्त आया तो मैं हंसने लगता हूं, मैं सोचता हूं मैं क्या कहा करता था, क्योंकि जिनके बारे में सोचा करता था ना मैं, वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं बच्चों वाला हो गया, वो बच्चे वाला हो गया, तो मुझे पता नहीं चला भैया हम इस तरह क्यों सोचा करते थे। मतलब ये क्या है कि वो मेरे बगैर नहीं जी सकती, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, ये तो नहीं, इस तरह नहीं होता। लेकिन कुछ बंदे का स्टूपिड होना भी इसमें बहुत ज्यादा मामला खराब करता है। यानी कि मुंह जोर होना, और आपने जिद पकड़ ली है क्योंकि माँ बाप को नीचा दिखाना है। अगर माँ बाप रोक रहे हैं तो वो कोई ना मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। जो जुल्म नहीं कर रहे हैं, आपके लिए, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। यानी कि उसको माँ बाप के रोकने को औरतों ने, मर्दों ने नहीं किया, औरतों ने उसको जुल्म के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी कि वो मेरे माँ बाप जो है मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मुझे रोकते हैं, मुझे बाहर जाने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते। इसलिए जिस तरह नूर मुकद्दम को बाहर जाने दिया गया है, और देखें उनके साथ क्या हुआ। ये झूठे लारे, जो झूठी कस्में, ये झूठे प्यार, ये झूठा इत्मीनान, ये सारी चीजें दरी की दरी रह जाती है। ये ठीक है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन वो 5 उंगलियां की बात है, वो बराबर नहीं होती। सच्ची बात है, जो मर्द है ना सारे एक जैसे होते हैं। यानी हम कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो मेरा जैसा बंदा कहता है कि 5 उंगलियां नहीं बराबर होती। हम उंगलियों की बात नहीं कर रहे, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, और इंसान एक जैसी होती है। यानी कि हर बंदा जो है ना वो आरामी है नंबर 1। यानी कि मैं तो चाहता हूं कि आरामी नंबर 1 पे कुली नंबर 1 फिल्म बनी थी, आरामी नंबर 1 फिल्म बनानी चाहिए कि हर बंदा अपने तय आरामी है। शैतान, हर बंदा एक शैतान है, इंसान के रूप में शैतान है वो। तो मुझे बताएं कि आप अपने बचाने के शैतान से बचने के लिए आप कितनी तोबदो करेंगे।
کہ آپ شیطان کے سامنے آپ لیٹ جاؤ گے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیا؟ میں آپ کو ایک بات بتانے چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں جو میں عورتوں کے معاملات میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کو کیوں روکا جاتا ہے اور وہ کوئی سنتی نہیں ہے، لڑکے بھی نہیں سنتے۔ میں ایک بات، بہت عرصے کی بات ہے، میں تقریباً 20-22 سال کا تھا، میرا جو کزن میرے سے میرا خیال ہے 1 سال بڑا ہوگا، اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نا میرے ساتھ ایک جگہ ہم نے جانا تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو میں نے اس کے کہا کہ کس جگہ جانا ہے؟ وہ کہتا ہے یار ایک پولیس آفیسر کا، اپنے علاقے کا پولیس آفیسر ہے، اس کا مجھے ایک نا خط آیا ہے، ایک دستی نوٹ آیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیے، ہم آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو میرا کزن ہے اس کے والد کا، وہ والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن یہ کہ ان کو بہت اثر رسوخ تھا، وہ اس حوالے سے اس کو جانتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے آپ آئیے، تو مجھے پتا چلا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ سے ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو ہم ڈرنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ پولیس آفیسر ہے، خدا نہ کہ کوئی ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کرتی ہے کچھ۔ لیکن ہم دونوں چلے گئے، میں اور میرا کزن۔ جب ان کے گھر گئے ہم، تو وہ پولیس والا گھر نہیں تھا، وہ نوکری ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا، نوکری پہ گیا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے موجود تھے، اس کی وائف موجود تھی، بہن بھائی، اس کے بیٹے بیٹیاں اور موجود تھیں، اس کی والدہ موجود تھی۔ تو جب ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں پتہ ہے، تو جو خط آپ کو بھیجا گیا تھا ہم نے ایز اے فیملی بھیجا تھا، خاندان کے طور پر بھیجا، تو ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب ہم تو گوش ہو گئے کہ کہنے کہ جا رہے ہیں یہ۔ وہ کہنے لگے ہم نے کہ آپ کے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، گاؤں میں ہم رہتے ہیں، وہاں کا ایک لڑکا، انہوں نے نام بتایا، اور جیسے انہوں نے نام بتایا میں پتا تھا وہ کسی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، منشیات استعمال کرتا ہے، اور اب کچھ عرصے تھے وہ کنڈکٹر لگا ہوا ہے بس پہ۔ ہماری بیٹی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اب بات سنیں گے تو آگے بات آپ پہ واضح ہونے لگی۔ ہماری بیٹی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، آتے جاتے ہوئے اس بندے کے ساتھ اس کی سلام دعا ہو گئی۔ وہ بندہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، منشیات استعمال کرتا ہے، پڑھا ہوا پتہ کتنا ہے، 5ویں جماعت پہ اس نے چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ ہم اس کے ذاتی طور پر جانتے تھے، وہ ہمارے ہی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی نے یوں کیا ہے کہ پچھلے 2 سال سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ رک جائے، نہیں رکی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ میرے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ تو وہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے ہو گئے وہ نکل کے چلی گئی ہے، بھاگ کر چلی گئی ہے اس کے ساتھ۔ اب ہمیں پہلے پتا چل چکا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے نا کسی لڑکی کو بگا کر لے کر آیا ہے، اور ہمیں پتا نہیں تھا۔ اب مجھے بتانے کی کوشش کریں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کی خدمت میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی، پولیس آفیسر کی بیٹی، پولیس آفیسر کی بیٹی ہو، اگر آپ تو لائیں، ہاتھ لگائیں اس کو پاکستان میں، تو ہوتا ہے وہ بالا کر دے ساری چیزوں کو، وہ بلکہ پولیس والا ہی قتل کرا دے گا کسی کو۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے تئیں پوری کوشش کر چکے ہیں۔ وہ ان پڑھ سا لڑکا، منشیات استعمال کرنے والا، ڈرگ ایڈکٹ، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بیٹی کنٹرول میں نہیں ہے، اور بیٹی بھاگ کر چلی گئی ہے اس کے ساتھ۔ آپ ہماری مدد کیجیے، اب سمجھنے کی کوشش کیجیے اب کیا ہوتا ہے آگے۔ ہم نے وعدہ کیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بھر ہم نے نکلے تو ہم نے سوچا کہ جب اس بندے سے بات کریں گے نا تو چھری نکال کر، خنجر نکال کر پہلے ہم پر حملہ کرے گا۔ وہ ڈرگ ایڈکٹ بندے سے اب کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی کچھ نہیں مدد کر سکے۔ اب یہ ہوا وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی رہی، اس لڑکے نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کنڈکٹر بس پہ لگا ہوا تھا، وہ ختم۔ 5-6 سال میں اس نے 4-5 بچے جنما دیے اس کو، اور پھر پتہ کیا اس کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، اب آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں 4-5 بچے ہو جائیں، آپ خواب مزدوری ڈکشٹ ہوں، کوئی آپ سے شادی نہیں کرتا اس کے بعد۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ پھر ہمیں نہیں پتا چلا، میں پھر UK میں آ گیا اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور میں نے اس کو فالو نہیں کر سکا سٹوری کو۔ لیکن جب میں وہیں تھا تو اس کو 5-6 بچے ہو چکے تھے، اور اس کو لڑکی کو طلاق بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ کہاں گئی؟ پیرنٹس کے پاس چلی گئی تھی، والدین کے ساتھ چلی گئی تھی، یہ اس کی زندگی کس طرح گزر گئی ہے مجھے نہیں پتا۔ اور بعد میں مجھے پتا یہ چلا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ ڈرگ استعمال کرتا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا پیچھے، کیونکہ مجھے 31 ایئرز ہو گئے ہیں UK میں آئے ہوئے،
कहने का मकसद ये है, बेटियों बहनों, देखो ये प्यार करने वाले, यानी कि कौन सा प्यार है ये? एक कंडक्टर है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, पुलिस ऑफिसर की बेटी थी वो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, वो आप उसका बहुत अच्छा फ्यूचर होता। वो कभी अगर टीचर भी लग जाती ना किसी स्कूल में, तो वो प्रिंसिपल वो बन जाते थे, हेड टीचर बन जाना था उसने। वो अगर कोई अच्छे मार्क्स किसी मास्टर डिग्री कर लेती तो वो लेक्चर शायद बन जाती। पुलिस वालों के ऑफिसरों के बड़े तलकात होते हैं, और तलकात ही हमारे मुल्क में चलते हैं, यानी कि एक भरपूर उसकी जिंदगी होती, उसके बच्चे पढ़ते, ऐसी फाइनेंशियली वो साउंड होती, उसको कोई जिंदगी में इशू ना होता, उसका वालिद पुलिस में था, वो उसका पूरी जिंदगी साथ देता। तो जब उसने इश्क किया तो क्या, एक मुंशियात इस्तेमाल करने, मुंशियात के आदि के साथ, जिसने उसको मार मार कर, जो मुंशियात के आदि होते हैं फिर बच्चे भी, फिर आपको पता है कि बच्चे अब ना आधा दर्जन जो है बच्चे हैं वह 5-6 साल में हो जाएंगे। तो देखें, मुझको थोड़ा सा आराम, अपने आप को बहनों बेटियों अपने आप को कंट्रोल करो, और भाइयों अपने आप को कंट्रोल करो, यानी कि आप किसी की जिंदगी उजाड़ना नहीं चाहते। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आपको उसको डेरे में ले जाकर उसके जिस्म के साथ पहले खेलें और चेक करें कि इसके साथ मैंने शादी करनी कि नहीं। इस तरह नहीं होता, हमारे माशरे इस तरह की काम की इजाजत नहीं देते। अगर बहनों, ये आपके लिए मैसेज है कि कोई भी लड़का अगर आपको डेरों पर लेकर जाता है, होटलों में लेकर जाता है और आपको इस्तेमाल करने की वो कोशिश करता है, यूज करने की कोशिश करता है, और आपको कहता है कि अगर मैं यूज कर लूंगा तो उसके बाद मैं आपसे शादी करूंगा, वो कभी भी आपके पास साथ शादी नहीं करेगा। वो अभी आपके जिस्म के साथ खेलना चाहता है, उसका गर्म खून जो है ना उसको उकसा रहा है कि वो ये काम करे। इस बंदे पे एतबार ना कीजिए। जो लोग अच्छे होते हैं, डिसेंट लोग होते हैं, अच्छे किरदार के मालिक होते हैं, वो रिश्ते मांगने आते हैं घरों में। वो लड़कियां फंसा कर उनको होटलों में नहीं रखते, उनके जिस्मों के साथ पहले शादी से पहले नहीं खेलते, उनको डेयरियों में लेकर नहीं जाते, अपने दोस्तों को बुलाकर उनको भी दावत नहीं देते कि मैंने तो इस्तेमाल किया, आप भी कर लो। इससे बच के रहिए। दिस इज द ओनली वे गो फॉरवर्ड। अब सच्ची मैं बता रहा हूं कि नूर मुकद्दम का दुख बहुत ज्यादा है, और मैं सच्ची बात है खुद मैं जब मुझे पता चला तो मैं रोने लगा। लेकिन इसमें गलती किसकी है? हम पेरेंट्स की गलती है, सोशल मीडिया की गलती है, सोसाइटी की गलती है, या गवर्नमेंट की गलती है कि जिसने कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया कि इन लोगों को करार वाकया कड़ी सजाएं दी जाए, और सोसाइटी के लिए एक सबक जो है ना, ताकि सोसाइटी को, माशरे को सबक मिले और वो कोई भी इस तरह का काम ना करें। कौन का पता चला हो कि अगर हमने ऐसा काम किया तो हम जो है ना, हमें भी इसी तरह हमें भी लटकाया जाएगा बिजली के खंभों के साथ या पुलों पर। ये बहुत जरूरी है, एक मिलजुल कर, यानी कि हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, कानून के नाफिज करने इदारों के साथ, और गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि जो इन ऐसे लोगों को, बदकमाश लोगों को, जराइम पे आमाद लोगों को करार वाकई सजा दे, और ऐसी सजा हो कि उनको सबक मिले, और उनके सबक के मिलने के साथ सोसाइटी को एक वाज़ेह पैगाम जाए, स्ट्रांग पैगाम जाए, स्ट्रांग मैसेज जाए कि अगर हमने काम किया ना, जिस तरह इस बंदे को लटकाया गया है ना, मारा गया है ना लोगों के सामने, और 10 दिन इसकी लाश जो है लटकती रही है बिजली के खंभे के साथ या एक पुल पे, इसी तरह हमारे साथ भी होगा। तो मैं सच्ची बात बताता हूँ कि जैसे ये कानून बनता है, आप 4-5 बंदों को लटकाते हैं, कोई भी इस तरह का गुनाह जुर्म नहीं करेगा। आयोब जो ज़ाहिर जाफर है वो बच कर ना निकले, और उनका ये कहना कि ये ज़हनी मरीज है, जो वो अब साबित करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल आने वाले दिनों में यही होगा कि वो कह चुके हैं कि ये ज़हनी अमराज के जो क्लिनिक थे उनमें एडमिट रहा है, समझ। तो मेरा ख्याल है ये मामला इस तरफ जा रहे हैं, और उसका बाप जो है वो जो जाकर जाफर है बहुत अमीर आदमी है, कारोबारी आदमी है, तो मेरा ख्याल है पैसों की उनके पास कमी नहीं है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं बनेगा। मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, ये जो ज़ाहिर जाफर है ये बच निकलेगा। लेकिन हमने ये इन जो लोगों को हम उस वक्त शिकस्त दे सकते हैं जब हम उनके जाल में ना फंसे, उनके ट्रैप में ना फंसे। दिस इज ओनली वे हम सर्वाइव कर सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों के ट्रैप में फंसते रहेंगे, उनसे गिफ्ट लेते रहेंगे, उनसे महंगे फोन लेते रहेंगे, उनकी महंगी कारों में सफर करते रहेंगे, जो होटलों में जाकर खाने खाएंगे, लड़कियां जाएंगी तो महंगे महंगे होटलों में वो कमरे बुक किए जाएंगे, उनको वहां रखा जाएगा। तो लड़की सोचेगी ये इतना अमीर बंदा है तो मैं कल मेरी जिंदगी संवार देगा। ये नहीं पता कि अभी इस्तेमाल करेगा तो अगले हफ्ते आपको कत्ल करेगा। इससे बच कर रहिए। मैं अपनी इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।